میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تقریر میں نے کہیں نہ کی ہو، یہ جملے میں نے ابھی تک کہیں نہیں بولے ہوں۔ تو سنو، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ یہاں مشکل چیز کو اللہ نے پہلے پیش کیا ہے۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، امام پہنچ گیا، مؤذن حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ہم وضو بنا کر نماز کے لیے جا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچے نہیں کہ کسی نے راستہ روک کر کہہ دیا آپ کا بیٹا بہت سیریس ہے، آپ کی ماں بہت سیریس ہے، تڑپڑا رہی ہے۔ میرے بھائیو یقین مانیے کہ ایسے موقع پر انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اپنا بیٹے کا جب بیماری کا نام سنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ مسجد کے دروازے تک بھی نہ جائے اور وہیں سے پلٹی مار دے کہ نماز تو میں بعد میں بھی پڑھ لوں گا، قضا بھی ہو جائے گی، لیکن بیٹے کو وقت سے پہلے ہاسپٹل پہنچانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل لے جاتے ہوئے دیر ہو جائے اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ تم نے 10 منٹ دیر کر دی، اگر 10 منٹ پہلے لائے ہوتے تو میں بچے کو بچا لیتا۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر انسان پر صبر نہیں ہوتا ہے، صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز تو تم پڑھ ہی لوگے، نماز تو پڑھنا بہت آسان کام ہے، لیکن بیٹے کی بیماری، ماں کی اور باپ کی بیماری سوچ سن کر تم پہ صبر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر صبر کا دامن تمہیں نہیں چھوڑنا ہے، اس موقع پر صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ صبر، آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول ایک قبر کے پاس سے گزر رہے تھے، وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا بچہ انتقال کر گیا تھا اور وہ اپنے بچے کی قبر پر بیٹھ کے رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا اللہ کی امانت ہے، لے لیا، چلو تم صبر کرو۔ وہ پہچان نہیں سکی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس نے کیا کہا، ارے چل جا یہاں سے۔ آ گیا صبر کر صبر کر، صبر کر چلانے والا جس کی اوپر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میرے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو کیا جانے۔ اس نے محمد رسول اللہ سے یہ کہہ دیا۔ اللہ کے رسول وہاں سے چلے گئے۔ ایسی موقع پر کیا کہا جائے جب وہ اپنے بچے کی موت پر صبر نہیں ہو رہا ہے، اس سے صبر نہیں کر پا رہی ہے، وہ تنبیہ کرنا تھا، کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ بعد میں اس عورت سے 1-2 دن کے بعد کسی نے کہا تم نے جس آدمی سے یہ جملہ کہا جانتے وہ کون؟ وہ محمد رسول اللہ تھے، وہ اللہ کے نبی تھے جن کو میں نے یہ بولا تھا کہ ہاں۔ 3-4 دن کے بعد وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی اور کہتی ہے مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے نبی، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ اب سنیے یہاں اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ کو پہچان نہیں سکی، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے مجھے اس دن صبر کی تلقین کی تھی، میں صبر کر رہی ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے صبر آ گیا، میں نے صبر کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ سے کہا چل چل، تو کیا جانے، جس کی اوپر گزرتی وہ جانتا، مجھے صبر آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کیا کہا، نہیں 4 دن کے بعد صبر آیا ہے نا، نہیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر تو اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت پہنچے، اسی وقت صبر کیا جائے۔ بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے، 2 4 5 6 دن کے بعد، 1 ہفتے کے بعد تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ آج اگر 4 دن کے بعد تمہیں صبر آیا ہے تو کیا آیا ہے؟ اصل صبر تو اس دن تھا جس دن تمہارا بیٹا مرا تھا اور تم اپنے بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی تھی اور اس وقت میں کہہ رہا تھا صبر کرو۔ اس وقت تم صبر کرتی تو تمہیں اجر ملتا، تمہیں انعام ملتا، تمہیں اللہ کے یہاں ثواب دیا جاتا۔ 4 دن کے بعد معافی مانگ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کیا مجھے صبر آ گیا۔ آج صبر کا کوئی بدلہ تمہیں نہیں ملے گا۔ صبر تو وہ ہے جو مصیبت کے وقت آدمی کرے، بعد میں تو سبھی کو صبر آ جاتا ہے۔ صبر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صبر یہی نہیں ہے ایک گاؤں کا مکھیا ہے، پولیس اور SSP اور DM سے اس کے تعلقات ہیں، ہم غریب آدمی ہیں، اس نے پکڑا تھپڑا ہٹ اور ہم پٹ گئے، کچھ نہیں کہہ رہے اس کو، کیوں؟ مکھیا ہے، اچھے تعلقات ہیں، صبر کر لیا۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ ظلم کو سہنا ہے، یہ بزدلی ہے۔ آپ نے صبر نہیں کیا، آپ کے دل میں یہ تھا اگر آج اس کے پاور کے برابر میں ہوتا یا اس کے برابر میرے پاس پیسہ ہوتا یا یہ پوسٹ میری ہوتی، تب دیکھیں یہ کیسے ظلم کرتا، تب میں اس کو بتاتا۔ آپ ظلم صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ ظلم سہ رہے ہیں، اور ظلم کو سہنا ایک اور جرم ہے، ایک اور پاپ ہے، ایک اور گناہ ہے، ایک اور یہ بزدلی۔ آپ نے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا ہے، مسلم قوم ظلم سہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔ آپ کے اندر غصہ ہے، ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ غصہ آپ مت ہوئیے، میں کہتا ہوں کہ اگر غصہ آپ کے اندر ہے تو اس غصے کو پرورش کیجئے، اس غصے کو پالیے،
میں تو آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ غصے کو پالیے، لیکن اس غصے کو آپ اپنے اندر پال پوس کر بڑا کریے اور یہ غصہ وہاں دکھائیے جب آپ کا بیٹا شراب پیتے ہوئے گھر پہ آئے، تب آپ کا غصہ آنا چاہیے۔ آپ کی بیوی بے پردہ جب بازاروں میں گھومتی ہے تب آپ کو غصہ آنا چاہیے۔ اس غصے کو سنبھالیے اور جہاں غصہ ہونے کی ضرورت ہے وہاں غصہ کیجیے۔ یہاں غصے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کی بیٹی بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، موبائل لیتی ہے، اپنے جیجا کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بہنوئی کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور دیور کی موٹر سائیکل پر بھابھی بیٹھ کر جا رہی ہے، آپ کے اندر غصہ آنا چاہیے اور آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہیں تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے اپنی بھابھی کو یعنی میری بیوی کو پیچھے بٹھایا، موٹر سائیکل پہ بٹھایا۔ اور ایک سسر کو اپنے داماد پر غصہ آنا چاہیے کہ تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ کر میری دوسری بیٹی جو تیری سالی ہے وہ تیری موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے بازار یا اسکول کیوں گئی ہے۔ اس غصے کو سنبھالیے اور اس غصے کی ضرورت ہے یہاں پیش کرنے کی۔ آپ اس غصے کو پروان چڑھائیے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے اگر کوئی جیجا اپنی سالی کو اپنی بائک پہ بٹھا کر شاپنگ کراتا ہے، حرام ہے اگر کوئی دیور اپنی بھابھی کو بائک پہ بٹھا کے شاپنگ کرانے کے لیے جاتا ہے اور یہ کہتا کہ میرے بھائی کی اجازت ہے۔ شریعت بھائی کی اجازت کے باوجود بھی بھابھی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت سسر کی اجازت کے باوجود بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی بیوی کی بہن کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ شریعت شریعت ہے، نہ تیری بیوی کا قانون چلے گا نہ تیرے باپ کا قانون چلے گا۔ یہاں قانون چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا قانون چلے گا۔ اگر مسلمان ہو تو فاطمہ کے باپ کے قانون کو مانو، اپنی بیوی کے باپ کا اور اپنی بیوی کا قانون نہیں۔ شریعت شریعت ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، جس کو برا لگتا لگتا رہے۔ اگر برا لگتا ہے تمہیں تو اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اگر میری بات تمہیں چبھی ہے تو اللہ کی قسم میں اپنے جلسے میں کامیاب ہو گیا، اور اگر میری بات کا برا نہیں لگا تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جلسہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کیونکہ جب برا ہی نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ وہی کرو گے جو کرتے آ رہے ہو، اور جب وہی کرنا ہے جو کرتے آ رہے ہو تو پھر یہ جلسہ بیکار ہے، آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے۔ رات کے 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے تک یہاں بیٹھ کر اپنی آنکھیں پھوڑنا بیکار ہے، کیونکہ آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین سننے آئے ہو نا، قرآن حدیث سننے آئے ہو، اس قرآن و حدیث کی ایک بات یہ بھی ہے، اور گرہ باندھو، اِنَّا عَذَابًا یوم القیامتی، اِنَّا اشد عذابًا یوم القیامتی المصور، یہ یاد کریے۔ اور جتنے لوگوں کے موبائل مولانا جرجیز کی طرف لگے ہوئے ہیں سنیں، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے سخت عذاب، سب سے خطرناک عذاب اس آدمی کو دیا جائے گا جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، جو دنیا میں سیلفیاں لیتا ہوگا، جو دنیا میں ایک اپنے موبائل سے، اپنے موبائل کے کیمروں سے کسی مولوی کی تصویر لیتا ہوگا یا کسی کی بھی فوٹو کھینچتا ہوگا۔ اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت، معمولی عذاب نہیں، ہلکا عذاب نہیں، اِنَّا أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا، عذاب کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو دیا جائے گا، المصورون، جو دنیا میں تصویریں کھینچتا ہوگا، تصویریں بناتا ہوگا۔ کھینچو، آؤ، میں نے کسی کو اجازت نہیں دی، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی میری تصویر کو کھینچ کر اپنے ساتھ اگر لیتا ہے تو وہ سن لے اور سمجھ لے، اور اس جلسے کی اس حدیث کو سنانے کے بعد بھی اگر کوئی لے گا تو وہ یاد رکھے کہ اس نے نہ قرآن کو اہمیت دی ہے نہ محمد رسول اللہ کو اہمیت دی ہے، اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی نبی کو نہیں مانتا، تم بھی نبی کی حدیث کو نہیں مان رہے ہو، کوئی فرق نہیں ہے۔ اب لیجئے جلسہ ختم کرنے کے بعد میری سیلفی دیکھیں کتنے لوگ لیتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا کہ اس میں اور وسیم رضوی میں کوئی فرق نہیں۔ اب جو محمد کا شیدائی ہوگا وہ میرا فوٹو نہیں لے گا، جو وسیم رضوی کا بھائی ہوگا وہ پھر بھی کھینچے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون محمد کا شیدائی ہے اور کون وسیم رضوی کا بھائی ہے، اب دیکھنا ہے مجھے۔ کھینچو فوٹو۔ نہیں مثال دینا چاہتا تھا لیکن آج دی ہم آئے ہو جلسہ سننے، مذاق بنا کے رکھ دیا ہے دین کے جلسوں کو،
मजाक बना के रख दिया है। परचूनी की दुकान, किराना मर्चेंट की दुकान समझ लिया, जो समझ में आया वो अमल करेंगे, जो नहीं समझ में आया छोड़ देंगे। ये तुम्हारे बाप की जागीर चल रही है। इस्लाम के जो हमें पसंद आया वो अमल करेंगे, जो पसंद नहीं आया वो छोड़ देंगे। नहीं चलेगा। शरीयत तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नापसंद को भी नापसंद नहीं मान रही है। याद है अल्लाह के रसूल का मामूल था, असर की नमाज पढ़ के आप अपनी सारी बीवियों के घर जाते थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपकी जितनी बीवियां मौजूद थी उनके घर जाते थे, और हजरत ज़ैनब के घर थोड़ा ज्यादा बैठ जाते थे। क्यों? कि किसी जगह कुछ मिलता नहीं था। और ज़ैनब क्या करती थी, जो आपकी बीवी थी ज़ैनब बिन्त जहश, वो क्या करती थी, उनके पास शहद था, तो शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी को पिलाती थी, तो भूखे रहते थे, नहीं मिलता था। कुत्ते की दुम 100 साल भी रखोगे नल के पाइप में, और उसके बाद निकालोगे और ये सोचोगे सीधी हो जाएगी, सीधी नहीं हो सकती, वो टेढ़ी ही रहेगी। बिल्कुल कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है। ऐसे ही इतना कहने के बाद भी इसका जमीर देखो वहीं से उठ रहा है, लग रहा मोदी का बाप है। कोई परवाह नहीं। अरे जब इतना पेशाब लगता है तो बैठते क्यों हो? अब अल्लाह जाने पेशाब करने गए हो या मोबाइल पे बात हो गई है, फला जगह मिलेंगे, सब यहां हैं। बेटा जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो उसका हेड मास्टर रह चुका हूं मैं, जाकर देख लो। यहां जर्जी साहब सुन रहे, वहां मेला लगा है, आई हैं लिपस्टिक लगा लगा के, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हैं, ऐसी गहरी लिपस्टिक। और जलसों में भी क्रीम और पाउडर ऐसा चुपड़ा हुआ है जैसे लगता है कि भैंस या गाय का गोबर लीप लिया मुंह पे। जाके देखो। और अभी मेरे आने से पहले जब हम आ रहे थे तब देखिएगा क्या हाल था, जहां लड़की वही लड़के, कसम खुदा की कई जगह मिसाल दे चुका हूं, ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते मोबाइल लेके वो इधर बुरा वो उधर जा रहा है। हकीकत में लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते। तू अपनी वाली हमें दिखा दे, मैं अपनी वाली तुझे दिखाऊं, ये मेरी वाली हो तेरी वाली, ऐसा लग रहा है। ये हालत बना रखा, जलसों में भी हो रहा है, जलसों में भी। क्या बोल रहा था मैं, बताइए तो, कहां था? वो कह रहा तस्वीर की बात तो निकल गई। अब हजरत ज़ैनब बिन्त जहश के यहां गए, भूखे रहते थे, तो वो कुछ शहद का शरबत बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाती थी, थोड़ी देर हो जाती थी। जिसकी कई बीवियां हों तो बीवियों में तो आपस में टसन रहती ही है। अच्छा उनके ज्यादा क्यों बैठ जाते हैं, हमें इतना टाइम क्यों नहीं देते हैं? तो सारी बीवियों ने सलाह कर ली। क्या सलाह की? कि अल्लाह के रसूल जिसके पास भी जाएंगे, ज़ैनब के घर से निकल के जिसके भी पास जाएंगे, सारी बीवियां नबी की ये एक ही बात बोलेंगे कि आपके मुंह से तो मगाफिर की एक पौधा होता है, मगाफिर एक जड़ी बूटी होती है, उसकी बदबू आ रही है आपके मुंह से। तो अब अल्लाह के नबी ज़ैनब के घर से निकले, दूसरी बीवी के यहां गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आपके मुंह से तो बदबू आ रही है, बदबू कहां से आएगी? फिर आप दूसरी बीवी के पास गए, उन्होंने भी कहा बदबू आ रही है। जब सारी बीवियां एक ही बात कहेंगी तो दिमाग तो कबूल कर ही लेगा ना, इसका सभी एक ही बात कह रही है तो इसका मतलब बदबू। और नबी अकरम को बदबू से सख्त नफरत थी। खुशबू भी आप इतनी लगाते थे कि पसीना भी टपकता था तो खुशबूदार बन जाता था। जिस नबी की हालत ये हो वो बदबू को कैसे पसंद करे? तो कहा क्या खा के आए आप ज़ैनब के घर से? कहा शहद का शरबत पी के आया हूं, इसीलिए बदबू आ रही है। तो अल्लाह के नबी ने कह दिया आज के बाद शहद को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, शहद मुझ पर हराम, नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा। तो शहद को अल्लाह ने हलाल किया और नबी ने क्या कह दिया, आज के बाद मैं शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा। गौर करो, तुम अपनी मर्जी से जो चाहो पसंद कर लो और जो चाहो छोड़ दो, वो इस्लाम नहीं है। अल्लाह के नबी ने शहद को नापसंद कर दिया और क्या कहा, आज के बाद मैं शहद को नहीं पीऊंगा, जाओ शहद मुझ पे हराम। फौरन आसमान से जिब्राइल वही लेकर आ गए और क्या कहा, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल किया है, आप कौन होते हैं उसको हराम करने वाले? लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। आपने उस चीज को अपने ऊपर हराम क्यों किया है जिसको अल्लाह ने हलाल किया? इस कुरान की आयत से आपको पता चल रहा है क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज हलाल है तो उसको हराम करने का इख्तियार और हराम करने का पावर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी हासिल नहीं है। तो फिर हमें और आपको ये कैसे हासिल हो जाएगा कि हमें जो पसंद हो वो अमल कर लें और जो चीज हमें पसंद नहीं है उस पर हम अमल ना करें? जो
चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो उसको हम मान लें और जो चीज मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो उसको हम छोड़ दें। ये कैसे हो सकता है जब नबी अपनी मर्जी के खिलाफ शहद को हराम नहीं कर सकते अपने ऊपर? जब नबी को ये पावर हासिल नहीं है तो तुम्हें ये पावर और हमें ये पावर किसने दे दिया है? अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता। लेकिन देख लो, दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं, ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद है, दाऊदियों के पास दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर मौजूद है, इब्राहिम को मानने वालों के पास इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है। सबने हिंदू भाइयों के पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर दुनिया में किसी नबी की तस्वीर मौजूद नहीं है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अगर आज नबी की तस्वीर होती तो कोई आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता ही नहीं, कोई आदमी अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस पे जाता ही नहीं, वहां दरूद पढ़ता ही नहीं। वो अल्लाह के नबी की तस्वीर को अपने घर लगा लेता, वो नबी की तस्वीर पे हार या माला डाल देता, या तस्वीर को अपने घर में लगाकर 7 चक्कर उसी के लगा के कह देता कि हज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अकरम की तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर उसका तावीज बनाता, उसको पहनता और फिर नबी का फोटो अखबारों में छपता, नबी का फोटो पेपरों में आता और कभी उसकी कटिंग होती और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये रुसवाई और बेइज्जती गवारा न थी मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर दुनिया में बाकी नहीं छोड़ी है, नबी का कोई फोटो बाकी नहीं छोड़ा, बल्कि नबी की जबान से ये कहलवा दिया, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। दुनिया में क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अजाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में तस्वीरें बनाई होंगी, तस्वीरें खींची होंगी। उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों में तू जान डाल, इन तस्वीरों में तू रूह डाल, और जाहिर है कि उन तस्वीरों में वो रूह डाल नहीं सकता। फिर अल्लाह की एक पैदा करदा मखलूक की तूने तस्वीर क्यों बनाई? जब उसमें जान डालने की ताकत नहीं थी तो तूने क्यों? आए शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियां और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियां और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब जहन्नम क़यामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी, तो सुनो, हाँ सुनो, जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी, अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उकिल्तु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे,
उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन जानिन, आय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। आय अल्लाह उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। आय अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ों जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तो उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून। जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना। पासपोर्ट बनवाना है, जरूरत है। आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है, जरूरत है, खींच सकते हो। बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है, आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा, आप दे सकते हैं। ये चीज जायज है, जरूरत है, आप दीजिए। बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है, लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है, तो एक जरूरत है। क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है, तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने, और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गरज से डाला जा सकता है। किसी को पावर नहीं है, अपनी मनपसंद चीजों को ले लो और अपनी मनपसंद चीजों को छोड़ दो। ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, न पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा। कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता है, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो, तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है। और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करता शरीयत के मुताबिक चलता है। साहबा ने कुर्बानियां क्यों दी हैं? अपनी जानें क्यों दी हैं? इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियां देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे? लेकिन साहबा अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा फरिश्तों
इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं, ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं, इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे, फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी कोई और तमन्ना है? जन्नत की नियामतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नियामतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ एक तमन्ना और है। कहा क्या है? कहा है फरिश्तों अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना यह है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा, और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नियामतों को देखकर कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नियामत में देखने के बाद भी हर उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? कि हाँ क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं, नक्तुल, फिर कत्ल होना चाहता हूं, फिर जन्नत में आना चाहता हूं। ये तमन्ना होती है। लेकिन फरिश्ते कहेंगे नहीं, जो रूह एक बार हमारे पास आ जाती है वो दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जाती। अब तुम्हें दुनिया में दोबारा नहीं भेजा जाए। जब शहीद को दुनिया में दोबारा इंसान की शक्ल में नहीं भेजा जा सकता, यहां तो बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की रूहें आती हैं हमारे घरों में शब बारात के हलवे खाने, खिचड़े खाने और पता नहीं क्या क्या करने। बड़े बड़े लोगों की रूहें आती हैं हमारे यहाँ, कहते बुजुर्गों की रूहें आती हैं। मेरे भाइयों, कुरान कहता है जो रूह मेरे पास आ जाती है वो दोबारा लौट कर नहीं जाती। अच्छा एक बात बताइए, दुनिया में थर्ड क्लास की जिंदगी है, आदमी मर गया, अच्छे काम किया है, फिर वो आखिरत में चला गया, बरज़ख में चला गया, अब वो फिर फर्स्ट क्लास की जिंदगी से कोई थर्ड क्लास की जिंदगी में आएगा? मौलाना जर्जिस बहुत अच्छे नेक अमल किए, अब हम मर गए, अब हम मरने के बाद अल्लाह ने मुझे आला इल्लीन के अंदर मेरी रूह को दाखिल कर दिया, अब हम दुनिया में दोबारा आना चाहेंगे, उन नेमतों को छोड़कर दुनिया में हम दोबारा आएंगे, फिर फायदा क्या है? दुनिया की थर्ड क्लास की जिंदगी को छोड़कर हम फर्स्ट क्लास में अच्छी जिंदगी में गए हैं, फिर हम दुनिया में क्यों आना चाहेंगे? मेरे भाइयों, जो बुजुर्ग दुनिया की जिंदगी में अमल करके अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो अल्लाह के पास से लौटकर दुनिया में दोबारा क्यों आना चाहेंगे? इतनी मोटी सी बात हमारी आपकी अकल में नहीं आती है। मेरे भाइयों, जिस आपके जिक्रा गांव के अंदर अगर मुझे पकड़ के मारा जाए, ठूसा जाए, अच्छा कमीने पिछली साल तू क्यों नहीं आया था, है बोल, ये अब पकड़ के कोई हमें बांध के मारे, फिर दोबारा हम जिक्रा गांव में प्रोग्राम देंगे? कभी नहीं देंगे। एक बार जो आदमी हम मार खा चुका हो, दोबारा क्यों वो उस गांव में प्रोग्राम देगा? मेरे भाइयों, जो आदमी दुनिया में मुसीबतें बर्दाश्त करके, नेक अमल करके, फजर की नमाजों में सर्दियों में उठकर तकलीफें बर्दाश्त करके उसने अच्छी जिंदगी पाई हो, इल्लीन के अंदर मकाम पाया हो, जन्नत की खिड़की उसके लिए खोल दी गई हो, फिर वो दुनिया में दोबारा उससे कहा जाए चले तू दोबारा क्यों आएगा? फिर हम क्यों जाएं और अमल करें? फिर क्यों हम नमाजें पढ़ने के लिए जाएं? हमें अल्लाह ने जब ये इनाम दे दिया तो हम दुनिया में क्यों जाएं? मेरे भाइयों, फिर वो दुनिया में दोबारा तकलीफ उठाने के लिए क्यों आएगा? इतनी मोटी सी बात हमें और आपको समझना चाहिए। और यही बात हम बड़े प्यार से कहते हैं तो हमारे भाई कहते हो ये आ गया मौलवी जिसने इसकी तकरीर सुनी, काफिर, इन दौर से निकलो। उत्तर प्रदेश के अंदर यही तो गेम खेला जा रहा है, लड़ो लड़ाओ, मुसलमानों को आपस में बांटो। इलेक्शन के मौके पर इसको मंत्र पढ़वाया गया, क्यों जानते हो? मकसद सिर्फ जितेंद्र त्यागी नहीं है, मकसद है पूरा शिया समुदाय को अलग करना और सुन्नियों को अलग करना। ये दोनों अलग हो गए और शियों के वोट अगर बीजेपी को मिल गए तो बस बीजेपी 2022 के चुनाव में फिर आ रही है यूपी के अंदर। ये मकसद है। वरना ऐन चुनाव के मौके पर जो आदमी बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक हमेशा विरोध करता आया हो मुसलमानों का, कुरान का, इस्लाम का, वो इलेक्शन के मौके पर किसी मंदिर पे जाकर धर्म क्यों चेंज कर रहा है? कर नहीं रहा है, ये बीजेपी के इशारे पर कराया गया है। ऐसे मौके पर करो ताकि हमें फायदा हो, चुनावी फायदा पहुंचाओ। मेरे भाइयों, ये होगा। दुआ करो इसका भी वही हश्र हो जो सलमान रश्दी का हुआ है, इसका भी वही हश्र हो जो तस्लीमा नसरीन का हुआ है।
آپ کو معلوم ہے قرآن کے اوپر جن لوگوں نے اعتراضات کیے ان کا حشر کیا ہوا؟ تسلیمہ نسرین نے پہلے لجا کتاب لکھی، اسلام پر کیچڑ اچھالا، دوسرے لوگوں نے بڑی عزت کی، آؤ آؤ بہت اچھا کام کیا۔ جو مسلمان ہو کر اسلام میں کیچڑ نکال سکتی ہے وہ عیسائی بن کر کیا عیسائیت میں کیچڑ نہیں نکال سکتی ہے؟ جو اپنی اماں میں غلطی نکال دے وہ دوسرے کی بنائی ہوئی منہ بولی اماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ جو سگی ماں میں غلطی نکال سکتی ہے وہ سوتیلی ماں میں غلطی کیوں نہیں نکالے گی؟ تو میرے بھائیوں سوچو، جب اس نے عیسائیت میں بھی غلطیاں نکالی تو اس کو ادھر سے بھی دھکے مار کے بھگا دیا گیا۔ دھوبی کا گدھا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یہی حال سلمان رشدی کا ہوا، یہی حال تسلیمہ نسرین کا ہوا، یہی حال طارق فتح خان کا ہوا، اور یہی حال انشاءاللہ جتیندر نارائن تیاگی کا ہوگا۔ جب تک ان کے باپ ہیں زندہ یا حکومت میں تب تک اس کی عزت ہے، اور جب باپ ہی نہیں رہے گا تو اس کی عزت بھی نہیں رہے گی، اور باپ زندگی بھر نہیں رہے گا۔ یہ آپ کو معلوم ہے نا، راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ یہ سب آنے جانے والی سرکاریں ہوتی ہیں۔ جب تک باپ زندہ ہے بیٹے کی عزت ہوگی، اور باپ ہٹا تو بیٹے کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور دعا کرو کہ الہ العالمین اس نے قرآن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، بار الہ تو اس کو ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر، ایسا ذلیل کر کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں نشانے عبرت بن جائے، دونوں لوگوں کے لیے مقام عبرت بن جائے۔ یہ دعا کرو میرے بھائیوں، کیونکہ ایسے لوگوں کی موتیں ایسی ہوئی ہیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے مقام عبرت بن گئی۔ فرعون کی لاش جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، کیا ہوا؟ سمندر میں ڈوبا، غرق کیا گیا۔ ڈوبا تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوا، اپنے آپ کو رب کہنے والا بھی کیا کہتا ہے؟ آمنا بے رب العالمین رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ وہ چیخ رہا تھا جب سمندر میں ڈوب رہا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ایمان کو اور اس کے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ مرتے وقت اسلام لا رہا ہے، سمندر میں ڈوبتے وقت تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب کہہ رہا ہے۔ نہیں، اب تیرے اسلام کی اور تیرے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مقام عبرت بنا دیا اس کی لاش کو۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش مصر کے میوزیم کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ آج بھی زمین کے کسی ٹکڑے کے اندر فرعون کی لاش کو اگر دفناؤ تو زمین نکال کے پھینک دیتی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی فرعون کی لاش کو کسی سمندر میں ڈالو تو سمندر اس کو بہاتا نہیں ہے، اس کو باہر پھینک دیتا ہے۔ آج بھی فرعون کی لاش کو سمندر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، اور زمین فرعون کی لاش کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے فرعون کی لاش کو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بنا دیا ہے۔ جتیندر نارائن تیاگی کا بھی یہی حال ہوگا۔ اس کی زندگی اور اس کی موت دونوں بعد میں آنے والی نسل کے لیے مقام عبرت بنے گی۔ ہم نہیں، کل تو ہم خود مدرسے سے پڑھ کے نکلنے والے ہیں، ہمیں تو خود موٹر سائیکل چاہیے، ہم خود نہیں ہونے دیں گے یہ ختم۔ میرے بھائیو، بند کرو یہ نوٹنکیاں اور بند کرو یہ ڈرامے۔ آج اگر موٹر سائیکل لڑکی کو جہیز میں دی جا رہی ہے اور لڑکے والا مانگ رہا ہے تو اس کے ذمہ دار مولوی جزیز جیسے علماء ہیں، ہم جیسے مولوی ہیں۔ لڑکیوں والے کے کھانا سسٹم جب چل رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم علماء ہیں، اور اس بات کو کہنے میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی ذمہ دار ہم مولوی ہیں۔ ہم مولوی چاہیں تو کل یہ سسٹم ختم ہو جائے، لیکن ہم مولوی چاہتے نہیں ہے کہ یہ سسٹم ختم ہو۔ ہم نے اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ مدرسے بننے کی کمیٹی بن جاتی ہے، مسجد بنانے کی کمیٹی بن جاتی ہے، لیکن سماج کی اصلاح کے لیے نوجوان لڑکیاں جو بیچاری اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یتیم بچیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے پاس جہیز دینے کو کچھ نہیں ہے، ان کی شادی کرانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کیونکہ کل ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا ہے، کہہ لینے دیجیے مجھے۔ میرے بھائیوں، ہم حق بجانب ہیں، رب کعبہ کی قسم میں بالکل صحیح بول رہا ہوں، اللہ کی قسم میرے الفاظ سخت ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن غلط نہیں ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار ہم مولوی۔ شفقت، جو نبی رات بھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہو، وہ تمہیں رات بھر کیرم بورڈ کھیلنے کی اجازت۔ آئیے ایک اور منظر دکھاتا ہوں۔ نبی کی شفقت دیکھی اور نبی کی رحمت دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے بلایا
یہ لڑکی ہو گئی ہے لے جائیے ہم سے بھی اچھی تفریح کی بچی کر رہی ہے بچی کیسی اماں ہوگی اس کی اور کیسا باپ ہوگا اس کا پیدا کرنا جانتے ہیں سنبھالنا نہیں جانتا کیا آج کل کا اتنی سی بچی نہیں سنبھال پائے پوری قوم کیا سنبھالیں گے سوچو اماں نہیں ہوگی اس کی دکھا رہی ہوگی میرا سوٹ اتنے کا میری ساڑی اتنے کی میری چپل اس کو ہوش نہیں ہے میری بچی کا اور باپ بیچارہ جلیبی خرید رہا ہو میرا لگا ہے اس کو پتا نہیں ہے بس پیدا کرنا جانتا اماں سنبھالے اماں اپنا سوٹ دکھا رہی ہے بیچاری چوڑی دکھا رہی ہے بیچاری یہ بھی صحیح بات ہے میری تو میرے بھائیوں سنو ایک اور منظر آپ کو دکھاتا ہوں اللہ کے نبی کو معراج اللہ تعالیٰ کے پاس گئے دیکھا نہیں اللہ کو معراج ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا کیا دیا تحفہ 50 وقت کی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت پر چاہیے 50 وقت کی نماز پر سوری اللہ کے نبی لے کے آ رہے ہیں سوریہ بہت دلچسپ منظر ہے میں اپنے انداز سے سنا رہا ہوں آپ کو سوریہ بڑی ہنسی آئے گی اللہ کے رسول 50 وقت کی نمازیں لے کے آ رہے ہیں جب وہاں سے لوٹے تو چھٹے آسمان پر جب پہنچے لوٹتے ہوئے چھٹا آسمان جب ملا ساتویں آسمان سے لوٹیں گے تو چھٹا آسمان پھر پانچواں پھر چوتھا الٹا نہ چلے گا تو جب چھٹے آسمان پر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ کھڑے مبارک ہو نبوت مبارک ہو رسالت مبارک ہو یہ بتائیے اللہ نے کیا دیا تحفہ موسیٰ بہت اچھا تحفہ ملا ہے کیا 50 وقت کی نمازیں فرض ہوئی موسیٰ نے کہا کتنی 50 وقت کی نہیں یہ بہت زیادہ ہے اللہ سے کم کراؤ نہیں ہے نا موسیٰ 50 وقت کی نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا پڑھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان امتک لا تطیق امام بہقی اپنی سنن میں نقل کرتے ان امتک لا تطیق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے آپ تو پڑھ لیں گے لیکن آپ کی امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی امت کا نام سنا کیا کہہ رہے ہو اے موسیٰ تم رسول بن کے جا چکے تمہیں تجربہ ہے ہم تو بھی نئے نبی بنے ہیں مجھے بتاؤ کہ نہیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی جب میری امت نہیں پڑھ سکتی تو کیا فائدہ میں تو پھر گئے اللہ کی تبدیلی میں جا رہا ہوں دیکھیے درد دیکھیے امت شفقت دیکھیے 50 وقت کی اللہ نے نماز پڑھنے لے کے چلے آ رہے ہیں لیکن جب سنا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی پھر گئے اللہ نے کہا کیا ہوا زیادہ ہے اچھا ہو ڈو یو وانٹ کنسیشن رعایت چاہتے ہو کنسیشن ہاں اچھا ٹھیک ہے اگر یہ زیادہ ہے تو 10 ٹائم کی میں نے کم کر دی جاؤ 40 ہاں اب صحیح ہے سیدھے سادے رقم لے کے چلے جاؤ 40 وقت کی نمازیں لے کے چلے آ رہے ہیں موسیٰ پھر مل گئے دروازہ تو وہیں سے تھا اللہ نے کتنی کم کر دی 10 کی کم کر دی 10 وقت کی ابھی 40 وقت کی باقی ہے بھائی محمد یہ بھی زیادہ ہے 10 وقت کی کم کر دی یہ بھی زیادہ نہیں ٹھیک ہے اب تو صحیح ہے پھر حضرت موسیٰ نے کیا جملہ تھا ان امتک لا تطیق اے محمد آپ کی امت 40 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی کیا فائدہ جب میری امت نہیں پڑھ پائے گی جہنم میں جاتا پھر گئے اللہ اب کیا ہوا کچھ اور کم کر دے یہ بھی زیادہ ہے اللہ نے کہا ٹھیک ہے 10 اور کم کر دی جاؤ 30 تو ٹھیک ہے نا کہاں 30 پھر موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے کہاں زیادہ ہے مجھے تجربہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 30 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائی امت کا نام لیا پھر اللہ میری امت 30 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائی میں تو پڑھ لوں تو میری امت نہیں پڑھ پائے گی اور کم کر اللہ نے کہا چلو 20 ٹھیک ہے موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی پھر گئے 10 موسیٰ نے کہا نہیں 10 بھی زیادہ 50 سے 10 یہ بھی زیادہ نہیں پڑھ لے گی ہم پڑھ لیں گے نہیں مجھے تجربہ ہے آئے محمد جاؤ پھر جاؤ آپ کی امت 10 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی نہیں 10 وقت کی پڑھ دے گی موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے محمد میں تمہیں ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی میری امت پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی لیکن قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 2 وقت کی بھی نماز نہ پڑھ سکی پھر آپ کی امت 10 وقت کی کیسے پڑھ لے گی چاہیے اور کم کرائیے پھر گئے
تو اب کیا ہوا 50 سے 10 ہو گئی؟ اللہ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی زیادہ ہے اور کم کر دے. اللہ نے کہا اچھا چلو 5 اور کم کر دی، ٹھیک ہے نا. اب آئے پھر بحث ہوئی موسیٰ میں اور اللہ کے رسول نے. موسیٰ نے کہا نہیں آپ کی امت میری 2 وقت کی نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھ لے گی؟ کہا میں محنت کروں گا، میں کراؤں گا، میں بتاؤں گا، پڑھے گی. کہا نہیں ایک بار اور جاؤ. کہا نہیں موسیٰ مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جانے میں شرم آ رہی ہے، کتنا کم کراؤں؟ 50 سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5. اب نہیں، اللہ کی قسم اب میں نہیں جاؤں گا. نہیں اب مجھے بار بار جانے میں شرم آ رہی ہے. ایسی آواز آتی ہے محمد تم مجھ سے شرما گئے، تم میری رحمت سے نا امید ہو گئے. قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، اگر ایک بار اور آ جاتے تو میں اور کم کر دیتا، لیکن تم نہیں آئے. تم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم اب میں نہیں جاؤں گا، تو اب میں نے بھی 5 وقت کی فرض کر دی. نہیں اگر اور آ جاتے ایک بار تو اور کم کر دیتا. تب سوچ رہے کاش ایک بار اور چلے گئے ہوتے، کتنا مزہ تھا. بس 2 وقت کی رہ جاتی، صبح اٹھ لو پڑھ لو، شام سونے سے پہلے پڑھ لو، بس کتنا اچھا ہوتا. کاش اللہ کے رسول کے دماغ میں یہ اور آ گیا ہوتا. اتنے بھاگ گئے ایک بار اور سن لو. اگر ایک بار اور بھی چلے گئے ہوتے اور کم ہو گئی ہوتی، اگر 2 وقت کی بھی فرض ہوتی تو جس کو نہیں پڑھنا وہ 2 وقت کی بھی نہیں پڑھتا. پڑھنے والے 5 وقت کی بھی پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں تہجد اور چاشت کی نماز بھی نہیں چھوڑتے ہیں. پڑھنے والے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور نہ پڑھنے والے 5 وقت کی نماز تو چھوڑو جمعہ تک نہیں پڑھتے، عید و بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. نہیں پڑھنا جس کو وہ جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا. اور پڑھنے والے 5 ٹائم کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز تک پڑھتے ہیں، چاشت اور اشراق کی نماز تک ادا کر لیتے ہیں، اوابین کی نماز تک پڑھ لیتے ہیں. یہ اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے آپ اللہ سے کتنا کرتے ہیں، آپ اللہ کا خوف کتنا کھاتے ہیں. میرے بھائیوں یہ نبی کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. بار بار جا رہے ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، اللہ میری امت نہیں پڑھ پائے گی اور کم کر دے. امت کا درد تھا، نبی تو 50 وقت کے لیے بھی تیار تھے، لیکن امت کا درد تھا میری امت نہیں پڑھ پائے گی، وہ جہنم میں جائے گی. اور مجھے یہ اچھا نہیں لگے گا کہ میری امت نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جائے. میرے بھائیوں امت کا درد بار بار لے کے گیا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وہ تمہارے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں، تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، تمہارے مشقت کو وہ اپنی مشقت تصور کرتے ہیں. مومنوں کے لیے تو وہ عجیب رحیم ہے، عجیب ان کی رحمت ہے. مومنوں کے لیے تو ان کی رحمت کچھ خاص ہے. آئیے ذرا اس منظر کی طرف آئیے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا، فرمایا تمہاری کوئی دعا میں سنوں نہ سنوں ایک ضرور سنوں گا. انہوں نے اپنی دعا دنیا میں مانگ لی. اللہ نے نوح کو پیدا کیا، فرمایا میں تمہاری کوئی دعا سنوں نہ سنوں لیکن ایک دعا تم بھی مانگو، تمہاری بھی اسی دنیا میں پوری کر دوں گا. اللہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے سب سے کہا میں تمہاری کوئی دعا قبول کر بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی کر سکتا ہوں، یہ میرے اوپر ہے، لیکن ایک دعا میں تمہاری ضرور قبول کروں گا. وہ جو مانگنا ہے اختیار دیتا ہوں، ایک دعا ضرور سنوں گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے کل نبی دعویٰ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا. جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی، سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی. اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو اسی دنیا میں ان کی دعا سن کر پورا کر دیا. جب اس نے محمد رسول اللہ کو نبی بنایا تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بھی کوئی دعا سن بھی سکتا ہوں اور نہیں بھی سن سکتا ہوں، یہ میری مرضی پر موقوف ہے، لیکن ایک دعا کا اختیار میں تمہیں بھی دیتا ہوں، مانگو. کیا مانگتے ہو؟ حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی دیکھیے حال کیا ہے، صبح کھانے کو مل جائے تو شام کو نہیں، شام کو ملتا تو صبح نہیں. آپ رزق کی چابیاں مانگ لیجیے، دولت کے دروازے مانگ لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ اگر میں یہ کہہ دوں اللہ سے اے اللہ مجھے یہ کوہ صفا یہ احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا بنا دے تو اللہ یہ احد پہاڑ کو بھی میرے لیے سونے کا بنا دے گا. لیکن
लेकिन हज़रत आयशा फरमाती है अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अल्लाह से कुछ नहीं मांगा, फरमाया इख्तिबार दावती आयशा, अल्लाह ने मुझे दावत दुआ का इख्तियार दिया है, मैं इस दुनिया में वो दुआ नहीं मांगूंगा। मैंने वो दुआ छिपा ली है, मैंने वो दुआ अपने पास रख ली है, वो दुआ कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं खड़ा होकर मांगूंगा। हज़रत आयशा कहती है घर के हालात अच्छे नहीं है और आप वो दुआ के क़यामत के दिन अल्लाह से मांगेंगे, वो क्या मांगेंगे? फरमाया आयशा जब अल्लाह के पास मैं जाऊंगा, खड़ा हो जाऊंगा मैदान महशर में, मेरी उम्मत नफसी नफसा नफसी के हाल में होगी, जहन्नम के दरवाजे के पास लोग खड़े होंगे। उस वक्त अल्लाह कहेगा आए मोहम्मद मांग, क्या मांगता है? मैं कहूंगा अल्लाह तूने सब नबियों को एक एक दुआ का इख्तियार दिया था, दुनिया में उन लोगों ने अपनी दुआ मांग ली, मुझे भी इख्तियार दिया था, मैंने वो दुआ दुनिया में नहीं मांगी, आज मुझे इजाजत है कि वो मैं दुआ मांगू। अल्लाह मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हाँ इख्तियारी दुआ तुम्हारी बाकी है, मांगो। हज़रत आयशा कहती है क्या मांगोगे? फरमाया शिफा उम्मती, मैं अल्लाह से कहूंगा अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह इन मोमिनों को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम और करम फरमा, अल्लाह इन गुनाहगार है अल्लाह तो इनको जन्नत के अंदर दाखिल फरमा दे। फिर अल्लाह मेरी अपनी मर्जी पर अल्लाह जितना को चाहेगा बख्श देगा। मैंने उस दुआ को छिपा लिया क़यामत के दिन के लिए, मोमिनों के लिए नहीं। और क्या है मेरे भाइयों, जिस रसूल ने दुनिया में दौलत नहीं मांगी, जिसने दौलत के दरवाजे नहीं खुलवाए, जिसने खाना पानी नहीं मांगा, जिसने मुल्क मुसल्लम नहीं मांगा, और करो उस नबी को इख्तियार दिया, मांगो क्या मांगते हो, तुम जो मांगोगे दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने उस इख्तियारी दुआ को छिपा लिया, मैं क़यामत के दिन अपने रब से मांगूंगा। ये नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की रहमत थी, रहमत। मेरे भाइयों ये रहमत नबी की सिर्फ मोमिनों के लिए ही नहीं, नबी की रहमत तो बहुत आम है। आपने तो जानवरों पर भी रहम किया, आपने तो कुत्तों पर भी रहम करने का हुक्म दिया, बिल्लियों पर भी रहम करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि रास्ते में पड़ी हुई तकलीफ और चीज को भी हटा देने का हुक्म दिया, ताकि कोई उससे टकरा कर या कोई केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल न जाए, किसी का घुटना न टूट जाए, किसी के दांत न टूट जाए। फरमाया अगर तुम्हें मुकम्मल मोमिन बनना है तो रास्ते में नुकसान दे और तकलीफ दे जो चीज पड़ी हुई है उसको भी हटा दो। ये भी ईमान की एक ब्रांच है, ईमान का एक हिस्सा है, ईमान की एक कसौटी है। ईमान मुकम्मल मोमिन आप तभी बन सकते हो जब रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा दो। और जानते हो रास्ते से हिंदू भी गुजरता है, मुसलमान भी गुजरता है, ईसाई भी गुजरता है, जैनी भी गुजरता है, सिख भी गुजरता है। ये नबी की तालीम है। हिंदू मुस्लिम न देखो, सिख ईसाई न देखो, कुछ नहीं देखो, रास्ते में तकलीफ किसी को भी पहुंच सकती है, तकलीफ की चीज को हटा देना ये तुम्हारे ईमान के मुकम्मल होने की दलील है। तो मेरे भाइयों ये इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम। आजकल जो चल रहा है वो इंतहाई बुरा माहौल है मेरे भाइयों। आज हमारी नौजवान नस्ल कहाँ किस तरफ भागी चली जा रही है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, आप इस मुल्क में रहते हैं और ये बात कहने में हमें कोई डर नहीं महसूस होता है। इस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, जितना ये मुल्क गैरों का है उतना हमारा है, क्योंकि मुल्क से मोहब्बत, अपने वतन से मोहब्बत ये इस्लाम की तालीम है, ये इस्लाम की दावत है। शायद आपने सीरतुल नबी को पढ़ा हो, अल्लामा हिशाम की आप पढ़िए और देखिए अल्लाह के रसूल को जब मक्के के लोगों ने सताया, मारा पीटा तो आप मक्का छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन खाने काबा का खिलाफ पकड़ कर कह रहे हैं ऐ काबा मुझे तेरे बाशिंदों ने मजबूर कर दिया, मुझे तेरे शहीदों ने मजबूर कर दिया। अगर मुझे मारा ना होता, मुझे पीटा ना होता, मुझे सताया ना होता तो आए काबा मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता, मैं ये मक्का छोड़ के कभी नहीं जाता। मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, लेकिन वतन की मोहब्बत दिल से नहीं निकल रही है। अश्कोर निगाहें हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं अलविदा काबा, अलविदा काबा। आए काबा तेरे वाशिंदों ने मुझे मजबूर कर दिया।
अल्लाह मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। अल्लाह इब्न हिशाम ने सीरत नबी के अंदर लिखा है, अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ के जब मदीना चले गए तो मदीना जाने के बाद भी जब रात में सोते थे तो अपनी करवट मक्के की तरफ कर लेते थे। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल खाते हो मदीने में, पीते हो मदीने में, और खेलते हो मदीने में, रहते हो हमारे साथ, जब बिस्तर पर सोने जाते हो तो चेहरा मक्के की तरफ कर लेते हो। तो नबी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे मेरे साथियों, मक्का मेरा वतन है, वतन की मोहब्बत हमारे दिल से नहीं निकलती है। मेरे भाइयों, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, और भारत से मोहब्बत करना ये इस्लाम ने हमें सिखलाया है। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होना चाहिए, हमें अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए, हमें अपने मुल्क में जीने का पूरा अधिकार है और पूरा हक है। हम इस मुल्क के अंदर रहकर हमें इस मुल्क का कानून इजाजत देता है कि आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज करें, ज़कात दें। हमारा मुल्क जितनी हमें आजादी देता है मजहबी, अल्लाह की कसम दुनिया का कोई मुल्क उतनी आजादी नहीं देता। मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर गया, मुझे वो आजादी नहीं मिली। मैं सऊदी अरब की सरजमीन पर भी गया, लेकिन बोलने की वो आजादी हमें नहीं मिली जो हमारे मुल्क के अंदर हमें मिलती है। आपको अगर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो एहतजाज करें, जुलूस करें, लेकिन कानून के दायरे में करें, आइन की रोशनी में करें, एहतजाज करें, लेकिन शोर शराबा न करें, बसों को न तोड़ें, रेल को आप न तोड़ें, सरकार गवर्नमेंट की चीजों को आप नुकसान न पहुंचाएं। खामोशी के साथ आप एहतजाज कर सकते हैं, इसकी इजाजत भी आपको आपका आइन देता है, आपका आइन देता है। और सुन लो, दहशतगर्दी का तो कोई मजहब ही नहीं होता है। जिस नबी ने कुत्ते को पानी पिला देने वाली एक फाहिशा औरत को पानी पिलाने के एवज ये कहा कि अल्लाह ताला ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, और इस्लाम ये कैसे कह सकता है कि बेकसूरों की जान लो? वो इस्लाम कैसे कह सकता है? आज नाम लेकर मैं कहता हूँ कि ISIS और दाइश जैसी तंजीमें जो सर उठा रही है, हमारे भारत को नुकसान पहुंचाना चाहती है, यहाँ हथियार सप्लाई कर रही है, नौजवानों को ट्रेनिंग करना चाहती है, इन तमाम दहशतगर्द तंजीमों से रिश्ता तोड़ो, इनके कहीं भी मत जाओ। ये सब इस्लाम दुश्मन तंजीमें हैं, ये सब इस्लाम दुश्मन तहरीकें हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने इनको दहशतगर्द का फतवा लगाया है। इस्लाम तो शांति का नाम है, इस्लाम तो सलामती का नाम है। इस्लाम तो ये कहता है कि मन कतल नफ्सन, जिसने किसी एक मनुष्य को, जिसने किसी एक इंसान को कत्ल कर दिया, वो सारी इंसानियत का कातिल है, वो पूरे विश्व की मानवता का कातिल है। पूरी दुनिया में जितने भी मजहब है, किसी भी मजहब की किताब उठा के देख लो, इंसानियत का और मानवता का ऐसा पाठ किसी धर्म में नहीं पढ़ाया गया है जो इस्लाम दे रहा है। एक मनुष्य को, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, एक इंसान के कत्ल को पूरी दुनिया की इंसानियत का कत्ल कह रहा हो, पूरी इंसानियत का कत्ल। एक इंसान को गाली देने पर पूरी मानवता को गाली देना कह रहा हो, एक इंसान को थप्पड़ मारने पर पूरी इंसानियत को थप्पड़ मारना कह रहा हो, वो कैसे ये इजाजत देगा कि बेकसूरों को मारो, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारो, हथियार और AK-47 किसी के सर पे रख के कह दो आयत कुर्सी सुना तो बेचारा। आप बताइए, दाइश ISIS ये कर रही है मुल्क शाम में, ऑस्ट्रेलिया में। तुम कौन है? मैं मुसलमान हूँ, बंदूक रख दी, सुना आयत कुर्सी, बंदूक के डर से पड़ी, पढ़ नहीं पा रहा, मार दिया। ये कौन सा इस्लाम है? कौन सा इस्लाम है ये? इस्लाम का नाम लेकर रुस्वा किया जा रहा है। इस्लाम नहीं है इस चीज का, इस्लाम नाम है यतीमों को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है रास्ते से तकलीफ की चीज को हटा देने का, इस्लाम नाम है बेवा का घर बसा देने का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिला देने का, इस्लाम नाम है प्यासे को पानी पिला देने का, इस्लाम नाम है अंधे को हाथ पकड़ कर सड़क पार करा देने का, इस्लाम नाम है भाइयों हमदर्दी का, गमख्वारी का, इंसानियत का और मानवता का। और जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है वो मुसलमान नहीं है। पक्का सच्चा मुसलमान बनने के लिए हमें गैर मुस्लिमों को गले लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम कभी नहीं कहता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो ये फरमाया कि तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो, उनको गाली मत दो, क्योंकि अगर तुम दूसरों के बुजुर्गों को गाली दोगे तो जवाब में वो तुम्हारे बुजुर्ग को गाली देंगे। तुम दूसरों के महापुरुषों को बुरा मत कहो, वरना वो जवाब में पूछे यानी आप मोहम्मद रसूलुल्लाह को गाली देंगे। अगर तुम चाहते हो कि मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत हो तो दूसरे बुजुर्गों को इज्जत देना सीखो, दूसरे बुजुर्गों का मकाम मर्तबा पहचानना सीखो। ये हमने एक पैगाम दिया है। हमारे नबी मुसलमानों पर भी मेहरबान थे, गैरों पर भी मेहरबान थे। मेरे भाइयों, अगर मुझे दूसरी जगह न जाना होता तो आज मैं इस पर और भी वाक़यात आपके सामने रखता। चलते हुए मैं फिर आपसे गुजारिश किए देता हूँ कि इस मदरसे की खातिर मैंने दिन में प्रोग्राम दिया है, एक दिन में 2 प्रोग्राम मैं आमतौर पर देता नहीं हूँ। अब आज को मैं बस सिर्फ आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, और हो सके तो मैं अपना दामन तक फैला लेता हूँ। मेरे भाइयों, शेरवानी का ये दामन मैंने फैला दिया। मैंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, लेकिन इस इदारे के लिए मैं अपनी शेरवानी का दामन उठाकर भीख मांगता हूँ आपसे कि इस इदारे की तामीर और तरक्की के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ताउन कर जाएं। मैं जा रहा हूँ, आप स्टेज पर भी देते जाएं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए बाद में कि जर्जी साहब आपने जो गुजारिश की थी, समाज, सोसाइटी और लोगों ने उसकी लाज रख ली है, आपकी बात मानी है। अल्लाह इस इदारे को तरक्की दे, अल्लाह इस इदारे के पढ़ाने वालों को तरक्की दे, अल्लाह उनके सवाब में इजाफा फरमाए। अल्लाह इसमें जितने भी लोग ताउन कर रहे हैं करेंगे, अल्लाह तो उन सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए। इस दुआ के साथ मैं आपसे रुखसत होता हूँ, इसीलिए मुझे बाद में टाइम मिलता है, मुझे मालूम है क्या कोई नहीं। हाजी साहब 70 साल की उम्र है, छड़ी लेके चले जा रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं फजर की नमाज, बीवी सो रही है, बेटा सो रहा है। हाजी साहब समझ रहे हैं जन्नती हैं, हम तो हो गए जन्नती। माफ कीजिएगा, मैंने हदीस सुनाई आपको बुखारी, आप सिर्फ अपनी नमाजों की बुनियादों पर जन्नत में नहीं जा सकते। आप अमल कर रहे हैं, आपकी बीवी रुकावट बन जाएगी। अल्लाह हमको नहीं उठाया था इसने। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मौत सबसे बड़ी मुसीबत है, और उस पर हमें और आपको उसी वक्त सब्र करना चाहिए जब मुसीबत। बाद में अगर कोई शख्स सब्र करता है तो उसका कोई फायदा। तो ये कन्फर्म है कि जो आया है उसको जाना है, मौत आनी है। अब मौत को हम कामयाब कैसे, मौत को जीता कैसे जा सकता है? कुरान करीम की इस आयत से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फितना जो तुम्हारी जिंदगी में रोड़ा बन सकता है, रुकावट बन सकता है, और तुम्हारी जिंदगी को नाकाम कर सकता है, वो क्या है? तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल। बल्कि औलाद से ज्यादा खतरनाक है माल। एक उसलूब बताऊं आपको, जो चीज ज्यादा खतरनाक है उसको अल्लाह ने पहले बयान किया, जो उसके बाद है उसको बाद में बयान किया। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम। कहीं अल्लाह ने कहा इन्ना अमवालकुम व औलादकुम फितना, कुरान में दूसरी जगह, तो वहां पहले माल फिर औलाद। ये दो चीजें बहुत बड़ी मुसीबत भी हैं। जहां आंखों की ठंडक है माल से और औलाद से, वहीं बहुत बड़ा फितना और मुसीबत भी है ये दोनों चीज। लेकिन इन दोनों चीजों में सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है? दोनों खतरनाक भी